Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, süýükli bir tugandar, Cuma günüňizler kutlu berekeli bolsun. Bugünkü Cuma hutbasynyň temasy jalgan süýlenün, jalgan malumatty taratuunun günösü. Bu iki çoň tema bir hutbada aýtylyp atat da. Jalgan süýlö. Adamlar keýde sözün koozdoş üçün, bir adamdardın aldında özünün kadır barkın saktap kaluu üçün, bir işten, jazadan kutuluu üçün, kimdir biröölördi güldürүү üçün jalgan süýleş yktymal. Birok uşularyň büt bary jalgan dep esepdelet. Antkeni bir sahaba aýtat. Men jaş ballarga özüm teňdүү jaş ballarga kokuşulup oynogo emi kamdanıp çurkagany jatkanymda apam artımdan çıkıp oň alakanın uçun momutip tüyüp kelseň momunu verem dedi. A men barsa meni karmap alasdagy oyunga jönötpöy koýos dedim. Aňyça bolboy Paýgambarybız apamdyn arkasından kelip "Koluňuzdagy emne" dedi. Oşunda apam ordunan çoçup tura kaldı da alakanın jayıp bir dana kurma balama bereýin degem dedi. Paýgambarybız "Egerde azır uçuňuzda eç nerse bolboy turup uluňuzu çakırıp karmap alganyňyzda anda siz Allah'tın aldında jalgançy dep жазылмаксыз" degen. Keýde baldarybızdy, kızdarybızdy, nebereleribizdi aldap koýuşubuz yktymal da. Alıp gelem dep alıp gelbey, alıp baram dep alıp barbay koyu. Şunun büt bardygy jalgan. Anan insan bir gün jalgan süýleyt, 2 gün jalgan süýleyt, je 2 jalgan süýleyt, 3 jalgan süýleyt, oşentip anın tilinde jalgan çındykday görüne başlayt özüne. Andyktan Paýgambarymyz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Ayatul munafiqi thalâthun, ay thalâthatun." Eki yüzlünün belgisi 3'ü bolot. Bir rivayette 4'ü dep gelet. Uşunda birincisi ele "İza haddese kezibe." Süýlese jalgan koşup süýleyt dedi. Uşu jalgan süýlönün özü al insandyň eki yüzlü ekeninden habar berip atat. Munafik ekeninden habar berip atat. Munafik degen al sırtı musulmandarça boluşu mümkün, birok anın içki jan düýnösü bıt-jıtı çygyp balit bolup bulganyp kalgan munafik eki yüzlü kafir. Karabaýsızby, eki yüzlünün belgisi 3'ü dep eň algaç ele süýlese jalgandy koşup süýleyt. Ekincisi, egerde uwada berse atkarbayt. Üçüncüsü, amanat alsa kıyanat kılat. Alemi kebir rivayette 4'ü dep gelet de 4'üncüsü egerde kimdir birөө menen uruşup ketsele al boğozlanıp uyat sözler menen balit sözler menen sögünüp tildenet deyt. Aytor kanday gana bolbosun jalgan süýlö al munafiktin eki yüzlülüktin belgisi ekeninden habardar bolun. Paýgambarymyz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "İnnas sıdqa yehdi ilel bir." Çın süýlö, çınçıl bolu, çın aýtuu, çın mamile kıluu bul insandy jakşylyka gana bagytdaýdy. Ve innel birre yehdi ilel cennet. Alemi jakşy iş insandy beýişge gana jeteleydi. Çın süýlegen insan jakşy adam bolup, jakşy iş jasap, jakşy adamlaryň toguna koşulup, jakşy orunda bolup, jakşy orun uşul meçit, jakşy işler namaz, jakşy kom sizdin namaz okugan, dawat kılgan jamaatыңыз,
Сиздин чын сүйлөгөндүгүңүз ушундай мыкты жерге алып келет. Ал эми бул жакшы иш, ушул намаз окугандыгыңыз, мечитке келгендигиңиз, зыярат кылгандыгыңыз, мыкты мамиле кылгандыгыңыз инсанды бейишке гана алып барат деди. Ва иннар ражул ла ястук, ай ла ястук хатта юктаба индаллахи сиддиқа. Бир инсан бар, ал чын сүйлөйт. Ал кандай гана болбосун чын сүйлөйт. Бай болгондо да, кедей болгондо да, ооруп турганда да, ден соолугу чың, сапарда да, үйдө да, жалгыз калганда да, коом арасында да, айтор бай болуп да, кедей болгондо деле. Ал чын сүйлөп жүрүп, чын сүйлөп отуруп, чын сүйлөп жашап жүрүп, жада калса ал Аллахтын алдында баланча чыл деп ылакабы менен жазылып калат деп атат. Экинчи хадис көтөбүз. Ва иннал кадиб яхди илал фужур. Жалган сүйлөө, жалган мамиле кылуу, жалган жашоо, жалган айтуу, жалган убада берүү инсанды фужур бузук иштерге, бузукулукка, бузууга алып барат. Ва иннал фужур яхди илан нар. Ал эми бузукулук, бузук иштер, бузук амалдар, бузук сөздөр инсанды тозокко гана алып барат. Ва иннар ражул ла якзиб хатта юктаба индаллахи каззаба. Садака Расулуллах. Бир инсан бар, ал бир жалган сүйлөйт, эки жалган сүйлөйт, үч жалган сүйлөйт, андан кийин анын жалган сүйлөгөнү өзүнө чындай туюлуп, анын сөзү, мамилеси, жашоосу айтор жалган боло баштайт. Ошентип ал жада калса Аллахтын алдында баланча жалганчы деп ылакабы менен жазылып калат дейт. Не деген шермендечилик, не деген уят иш, өтө пас. Айылыңыздарда Балтабай деген ысымдуудан 3-4 киши болсо, Балтабай аксакалды издеп келдим эле деп кимдир бирөөдөн сурасаңыз, ал айтат да, кайсы Балтабай? Бизде Балтабай уста бар, Балтабай касапчы бар, Балтабай темирчи бар. Анан дагы бирөө бар, Балтабай жалганчы. Дейт да, мисалы, эл арасында деле, элдин тилинде деле, эгер жалган айтсаңыз, сиздин жалганчылыгыңыз элдин тилинде да, алардын оозунда да сиздин жалганчы экениңиз сүйлөнө баштайт да. Андыктан ошол жалган сүйлөөдөн, жалган мамиле кылуудан, жалган жашоодон, жасакерликтен да кыскасы, ошондон арылышыбыз керек. Үй бүлөгө, уул кызга, досторго, кошуналарга жалган мамиле эмес, чын мамиле менен сиңиш керек. Абу Хурайра, Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан мынтип риваят кылат. Укканын эле тактабай сүйлөй берүүнүн өзү ал кишинин жалганчы экенине ошол өзү жетиштүү. Ал кишинин жалганчы болуп атыгышына, ал кишинин жалганчы болуп ысымдалып аталышына уккан эле нерсесин тактабай туруп сүйлөй берүүнүн өзү ошол жалганчы деп аталышына ошол жетиштүү деп атат. Андыктан кайсы бир маалыматты укканда аны тактоо керек, иликтөө керек, чын төгүнүн байкап билүү керек. Андан кийин билгенден кийин дагы айтса болобу болбойбу деп өзүңүздүн абийир таразаңызда өлчөң. Анткени шариатта бир жакшы сөз бар. Айткан ар бир сөзүң туура болсун. Айткан ар бир сөзүң туура болсун. Бирок ар бир туура сөздү ар бир жерде эле айта берүүнүн өзү туура эмес. Анткени сиздин айткан туп-туура сөзүңүздү кайсы бир жеке инсанга, же бир жамаатка, же бир коомго айта турган болсоңуз, алар башкача түшүнүп, андан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, өзүнчө бир бүтүм кабыл алып коюш ыктымал. Анткени алардын деңгээли сиздин деңгээлиңизден төмөн болчу да. Алардын түшүнүгү башкача. Ошол себептен сиздин ар бир айткан сөзүңүз туура болсун, бирок
Ar bir tuğra sözdü, ar bir yerde ayta berүүnün özü tuğra emes. Dal ошондой sizge kelgen malumattın çin tөгүнүн taqtagandan kiyin dele ova al çın turbayбы men ayta berейин degenden abайlaң. Абир таразаңызды өлчөп көрүң. Сиздин деңгээлиңизге ылайыктуу ошону айтып коюу. Ал сөз айтып коюу бир ооздун жели. Десең ал айтылып кетиши мүмкүн. Бирок ар бир айтылган сөзгө кыяматта кет башыбыз менен жооп беребиз. Bir kişi bazarda kul satып oturat ele. Şaardагы өтө кадыр барктуу, өтө бай kul bazarga барып kul satып almakçı oldu. Bazardı aralap жүрүп, жанагы kişinin satып atkan kuluna gözü düştü. Kelbeti gelişken, çımır denelü, аш жесе ашка, иш десе ишке тойбой турган курактагы эркек. Кандай кемчилдиги бар деп сурады. Кемчилдигинен мурда menden bul kişinin, bul kuldun kanday işler kolundan gelerini sorasanız, meyli ayt dedi. Jumuştun büt barın kılat, tiginday kılat, momunday kılat, kolundan bardık iş kelet de bardık anın kuldun kolundan kele turgan iştin barını aytıp turup anan birle kemçildigi var. Жалган сүйлейт dedi. Ушунча жакшы иши турганда жалган сүйлөйт. Анысы эч нерсе эмес dedi. Анысы эч нерсе эмес деп сатып алып, үйүнө алып келип кызмат кылдыртып жүрдү. Bir günü padişanın daim özünün кичинекей bölmösüne girip çaş taraçına sakalların, moyloların, çaşların kıskartıp ar jumada bir gün çaş taraçka sakal moylo çaşların kıskarta turgan ubagın bağımda baykap koydu. Баягы жалган айткан адаты дагы ошол жерде козуп, акырын падышага келди. Баягы байга. Байым, падышам, муну чач тарашыңыз жакшы эмес. Кандайча жакшы эмес? Билбейм. Ушул сиз отурушуңуз менен эле негедир мен байкап койдум, оозун жаап, сиздин башыңыздан чыкканбы, айтор кайсы бир денеңизден чыккан жаман жытка оозун жаап бекитмей болуп калды. Деди. Анан эми сиздей падыша болсо, сиздей бай инсан болсо, анан сиздин эмнеңизден корунат? Сиздин колуңузда иштеп атса, сиз берген айлык маяна менен күн өткөрүп атса деп, жөндөн жөн эле жалган сүйлөп, ошол падышага жагынып атат бул кул. Акырын падышанын алдынан чыгып, чач тарачка келип, кокуй, мынабул бир аз мынабул аймакта жугуштуу оору болуп атат. Падышанын сакал, чач, мойлосун кыскартаарда оозуңузду жаап коюп барбасаңыз болбойт. Падышага оору жугуп кала турган болсо, сиз баалайда каласыз деди. Мен ошондойбу? Ооба, ошондой. Кайра падышага келди. Падышам, ал сиздин көзүңүзгө чөп салганы жүрөт. Кантип? Ал оозун жапкан аз келгенсип, устараны сиздин алкымыңызга мындай жеткиргенде, ошол тартып берейин дегенге жетип калды. Эгер деле сиз ошону байкап калсаңыз, колунан беким кармагындагы өзүн тартып бериң, алкымынан тартып деди. Ошол күн келди. Падыша орундукка отурду. Ооз башы жана азыркы тил менен айтканда маска менен жабылган абалда чач тарач келди. Падышанын сакал мурутун жууп, кыркып, кайчы менен тегиздеп, анан устара менен муну ол жердеги кылдарды кырайын дегенде эле падыша кармап туруп, анын колунан устараны алып сою берди. Окуя бүттү. Кийин иликтенсе, дал ошол чач тараштын ордун ээлөө үчүн жалганчы кул
bir adamdın ölümü menen ayaktay turgan okuyany öz oyundan çıgarıp bütürdü müleke. Jalgançılık, jalgan malumat. Emne degen betbaktık. Emi jalgan malumat kötöylü. Jalgançılıkты süyley bersek aябай көп. Emi jalgan malumatты taratuunun günөөsü degen tema kötöylü. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Velid ibn Uqba'nı mustalak degen uruğa alardın baylarının zeketin jinap gelesin, biz kedeylerge taratıp bereli dedi. Aldın ala jetken malumatqa karaganda mustalak urusunun baylары, bardar kişileri, danışman akılman aksakaldары Paygambardın jönötkön elçisin biz jarım joldan kütüp alalı dep şan şököt menen bir top asker armiya menen joldun jarımına gelip tosup domuralar menen tosup kütüp alsa Velid ibn Uqba korkup ketip жалыз barganına baylanıştı. Attın ozun bura tartıp, attın çimiriltip ça Peygambarga kelip o Allah'ın elçisi. Kutulup gelgenime şükür. Ölböy gelgenime şükür. Siz meni mustalak urusuna zeket jinap kel dep jönöttüңүз ele. Alar sizdin buyruğunuzga, Allah'ın buyruğuna karşı çıkıştı. Zeket berbeybiz deşti. Kerek bolsa meni öldüre alabız dep, öldürüp koyabız dep aldından joon top armiya menen çıkıştı. Araң kutulup geldim dedi. Peygamber açulanıp anda alarga çoğun armiya menen barsak okşayt dedi. Malumatты taktoo üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Velid'di jönöttü. O jönötkönde alardın akılman danışmandары kol koşurup Peygamberga gelip o Allah'ın elçisi al jalgan malumat. Biz sizdin jönötkön elçiňizdi jarım joldan sıy menen, sıy dastorkon menen, çoğun, joon top menen şunçalık urmattap kütüp alayıl dedigile al çimiriltip kaçkan boyunca geleverdi. Düşünbey kaldık dedi. Karabayız bu şunda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taktap atat Halid ibn Velid'di jönötüp. Dal uşunda anan uşul ayat düşkün. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu İza ja'akum fasiqun binaba'in fetebeyyenu. Ey imandular! Eger de silerge bir buzuku, jalgan malumat alıp gelse, bilbey turup bir qoomgo jeke insanga jamandy kılıp alıp, kiyin ökünüp kalboğor üçün fetebeyyenu anı anıkta kıla dedi. Al kabardı anıkta kıla dedi. Karaysı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Velid'i jönötüp alar kanday uru? Alar mene jakşı gelişimge barbadık bele. Aların arasında İslamga kirgenleri көп emes bele. Men oşol alardın İslamga kirgendigin bilip durup baylarının zeketin alıp ortoga jıynap anan kedeylerin büt bарын eseptep durup teң kılıp bölüp bereli degen tarizdele jönötpödüm bele men. Alar nege mundayga bardı? Bir taktap kelçi dep jönötkөндөн keyin uşul ayat düşüp atat. Sizge dagı uşunday bir malumat kelip kalışı mümkün. Oşondan Allah Teala Kur'an'da sallallahu "İza ja'akum fasiqun binaba." Eger de sizlerge bir buzuku demek, jalgan malumatты alıp kelgen insan Kur'an'da buzuku dep atalgan. Demek al sizge bir kabardı alıp kelgen, çın tөгөнү bilinbegen, baş ayağı taptakır bilinbegen kabardı alıp kelgen insandı, özü al buzuku. Al siz menen tigi insanın ortosun buzu üçün kelgen insan. Dal uşunday uçurda dep atat. Kızıl kandulukka aldırбай, biraz sabır kılıp, aşuňuzdu jutup, bir gün, 2 gün, 3 gün kütüp, andan keyin sizge kelgen malumattın iyesinen tigi taraptan akırın özüňüzdün bir işenişli adamыңызды jönötüp, je özüňüz barıp, akırın sözdü kavırgasından koyup soramayınça, hiç kaçan tigi buzukunun tiline girip, erteň ökünüp kalba dep atat da. Karabaysızbı?
ne деген mıktı adepti үйrөттü Allah Taala. Сөзсүз түрдө силерге эгерде bir ушундай bir маалымат келсе, аныктагыла деп атат. Интернет желелеринде тез көрүп кал, өчүрүп коебуз. Тиги тигиндей болуптур, момундай болуптур деген аябай жаман bir маалыматтар чыгат да, ар бир мисалы YouTube каналы болобу, же Facebook болобу, айтор менен башка интернеттен башка эмелерин билбейм желелерин. Ар ким өзүнүн катталуучуларын көбөйтүү максатта маалыматтарды апыртып жаза берүүнүн өзү ошол кишинин бузуку экенин кабар берип атат. Мисалы падыша жөнүндө, өлкө жөнүндө, өлкөнүн саясаты жөнүндө, өлкөнүн экономикасы жөнүндө, өлкөнүн ички сыры жөнүндө ар кандай жалган маалыматтарды тараткандар бар да. Мисалы муфтият жөнүндө деле, казият жөнүндө деле, имамдар жөнүндө деле, устаздар жөнүндө деле жалган маалыматты жөнөтүндөй жайылткандар бар да. Дал ушул жерде этият болуң деп атат. Жалган маалыматка таянып алып, эртең өзүңүз уялып кала турган деңгээлде кимдир бирөөгө жаман сүйлөп, жаман мамиле кылып албаң. Бул жалган маалымат келген учурда токтоолук менен угуп кабыл алып, анан сабырдуулук менен жооп берип, ал бузукуну жөнөтүп жиберип, баягы кайнап жаткан каныңызды басаңдатып, салкындатып, муздатып, 3-4 күн эч нерсе көрбөгөндөй, билбегендей болуп туруунун өзү ал пайгамбарлардын сыпаты. Пайгамбарлардын сыпаты. Окуп туруң. Азыр пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзүн, сыпатын уктуңуз. Пайгамбарыбызга өзүнүн жөнөткөн элчиси келип туруп, мени тигиндей мындай кылабыз деди эле. Пайгамбар эмне деди? Тура тургула, анда Халид ибн Валид жөнөтөйлү, ал кабарды билип келсин деди. Эми экинчи окуяны айтам. Сулейман алейхиссалам, Сулейман пайгамбар. Сулейман пайгамбарга Аллах Таалам бул жарыкчылыктагы бардык нерсенин тилин үйрөткөн, бардык байлыкты берген. Сулейман пайгамбарга берилген байлык эч кимге берилген эмес. Керек болсо сиздин үйүңүздө кыбырап, кулагыңызды чыңыртып учуп жүргөн чиркейдин дагы, кыбырап жүргөн комурсканын да тилин билген. Эң кичинекей. Караң, бардык нерсенин тилин билген. Жиндер Сулейман пайгамбарга кызмат кылган. Шамал кадимкиде Шамал Сулейман пайгамбардын улоосу жана унаасы болгон. Сулейман пайгамбар инсандардан, жиндерден, канаттуулардан, айванаттардан болгон чоң армиясы менен бир жерден экинчи жерге сапар тартып келе жатып, бир өрөөнгө келип токтошту. Бир аз тургандан кийин Сулейман пайгамбар баарын бир сыдырып тиктеп туруп, ошончо инсан, жин, айванат, канаттуулардын арасынан карагыла, астамыла. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. Subhanallah. Kanatlılardan tiktep durup, közümü üpüp görünbeyt da. Karagıla. Közümü üpüp görünbeyt da. Men üpüptü körbey turam. Alam ne oldu? Maga başı bey turgan bolup kalgan ba? Menden sorabay turup kaya ketdi al. Kayakta жүрөт. Je аны соям, же өтө катуу азап менен азаптайм, же ал мага эң мыкты бир маалымат алып келсин деди. Карагыла. Фамаката гайра баид. Көп өтпөй бир маалда абадан кайкып учуп, үпүп сасык, үпүп Сулейман пайгамбардын маңдайына келип конуп, ахатту малам тухит. Эй Сулейман пайгамбар, сиз байкабаган нерсени билип келбедимби? Саба урусунан бир аялдын Аллах Таалага эмес, күнгө сыйынганын байкап келбедимби? Ал коому менен күнгө сыйынат экен. Деп сүйлөп бүткөндөн кийин Сулейман пайгамбар эмне деди? Subhanallah. Süleyman Peygamber'den жообун карагыла.
senin aytkandaryň çyn tögün ekenin bayqap göreli. Senin zoru. Senin aytkandaryňdyň çyn tögünün bayqap göreli dedi. Qaragıla. Jada kalsa üpüp sasıktın dağı, kanatı olsa dağı anın je çyn je jalgan süýlegönün bayqap göreli dep Süleyman Paýgambar oluttu жооп kaytardı. Bul üpüp degen bir kanattu da kayaktagan nerseni keljirep atat degen jok. Demek ar bir malumatqa oluttu mamile jasap, or basırıqtуулuk menen жооп berүүnүn özü al paýgambarlardyn münöz ekeninden kabar tabaň. Bul bir gana jalgan malumattarga uşunday bolot turbayby? Baş ayağı bilinmegen malumattarga uşunday mamile kılışım kerek eken degen düşünükten alыс bolun. Aytayın degenim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın buyruğu menen Allah'tın aldına sapar tarttı. Tağrağa köz jumdu. Sahabalar kebirleri süýleýe albay, kebirlerini kulak ukpay, kebirleri tik turgan jerinden jygylyp köçügü menen jerge oturup kaldı. Kebirleri emne kılbatkanyny bilbeýle dualdy çapkylap, jer çapkylagany jer çapkylap oşonda oturup kaldı. Paýgambar ötüp ketdi. Paýgambar köz jumganda Hazrat Abu Bakr bul joğun toptun içinde mesele. Hazrat Abu Bakr alısıraaqda ele. Hazrat Abu Bakrga biri Rasulullah öttü, qaytyş boldu, köz jumdu degen kabar jetkirdi. Qaragıla. Hazrat Abu Bakr Allah mandan razı olsun, anın uşul kabardı kabul alusun men sizge kıskaça aytıp berem. Hazrat Abu Bakr bul malumat tuqqanda bir samga peşenesi tırışıp kabar aytıp gelgen kişini birde tiktep, birde jer tiktep, birde anı tiktep, birde jer tiktep gözüne jaş doldu. Çın. Anı kayra tiktegeninin sebebi al çın aytıp ataby, jalgan aytıp ataby, oşonu biliş üçin bir kança ret tiktedi. Gözüne jaş doluşunun sebebi ne dese, insan bolgondan bari bir gün Allah'ın aldına sapar tartılsa anık da, eğer Paýgambar çında ötüp kete turgan bolsa, anda menin şorum kaynadı degen tarizde gözüne jaş dolup birok buğun çıgarıp ıylay albay, özünü karmap durdu da şıpıldap jönödü. Jol katar başlarını mıjıgıp, ay Paýgambar ötüp ketdi degen adamlarga dagı momentip sarasep salbay, tüp düz gelip kızı Paýgambardyň jubayı, süýüktүү jubayı, kızı Ayşe nebizden eşigini tıklatıp kirip, kızı menen uçuraşıp, kızı dagı ıylap oturganyn körüp, andan da suragan jok, emne boldu degen jok. Tartılgan pardany akırın açıp durup, çök düşüp oturup durup, Paýgambaryň çekesinen süýüp durup, o Allah'tın elçisi, jaşoğuňuzda bir okmuş, 5 jyttangan, ölümüňizde dal oşondoy dep gana жооп berdi. Qaragıla. Çyn malumatty ukkanda dagı ordunan obdulup, aябай sekirip durup, özün jogotup, tiyaka bir urunup, biyaka bir urunbay, tuura kabul aluunun özü al sahabalardın münözü. Görbeýsizbi, al sahabalardın münözü. Oşonduktan ar bir malumatty, ar bir sözdü uğuunun, kabul aluunun, anan aga жооп berүүnүн dagı özünün adep tartibi var dinde. Emi jakşylap uguň. Jalgan süýlep, jalgan malumat taratуу menen bugünkü günge çeyin, az meni sabagymdy ugup turgan köz ilmimlerge çeyin, siz bilgen kançalagan eki bir tuğan emdigi çekti katlaşbaydı. Jalgan söz, jalgan malumat arkılуу oçar baçar ıntımak jaşap жатқан үй бүлөнүн жашоосу быт жыты чыгып бузулуп, уулу bir tarafta, kızı bir tarafta bolup, алардын жашоосу таптакыр башкача.
Жалган сүйлөп, жалган маалыматтын аркасынан эң мыкты иш алып барып аткан соодагердин иши токтогон. Жалган сүйлөп, жалган маалыматты жеткиргендин айынан эки дос азыр жүз карашпайт. Жалган сүйлөп, жалган маалыматтын айынан эки куда таптакыр бир жерге отурбайт. Жалган сүйлөп, жалган маалыматты жеткирүүнүн айынан керек болсо өлкө быт-чыты чыгып кетиши ыктымал, Кудай сактасын. Жалган маалымат элди удургутат, бийликке ташыргытат, башчыга мисалы, жетекчиге мисалы акарат кылат. Жалган сөз жана жалган маалыматтын айынан. Карабайсызбы? Жалган сөз, анан жалган маалыматтын айынан ата менен уул, эне менен кыз бүгүн үйдө жок. Алар тыйпыл, ар кимиси ар жерде бири-бирине нааразы болуп жүрүшөт. Андыктан мен силерге дагы бир окуяны айтып, анан сабагымды аяктайм. Ухуд салгылашуусу. Ухуд салгылашуусун кимдер гана билбейт. Бир учурда сахабалар тарапка бир кабар жетти. Пайгамбар өлдү деген. Жалган маалымат, жалган кабар. Аны мушриктер мусулмандарды алсыратуу үчүн жайып атат. Ал чагылган жарк эткенде мусулмандар тарапка жайылды. Ошондо эмне болду мусулмандар? Пайгамбар көз жумган турбайбы? Пайгамбар өлгөндөн кийин согуштун эмне кереги бар деп кылычын жерге сайып отуруп алгандар болгон. Пайгамбар өлгөндөн кийин согуштун эмне кереги бар деп кылычын сүдүрөгөн боюнча Мадина шаарына кетип калгандар болгон. Пайгамбар өлгөндөн кийин бул согуштан эмне майнап чыгат деп андан көрө деп кафирлер тарапка өткүсү келгендер да болгон. Ар кандай ойго келип калды. Көрдүңүзбү? Бир эле жалган маалымат бир желектин астында ынтымакта келе жаткан бир канча адамды ар кандай пикирге бөлүп берди. Биз Кыргызстан деген өлкөнүн ичинде, Кыргызстандын желегин астында жашап жатканда дагы дал ошондой маалымат келип ыдыратып ынтымагыбызды бузуп атат да. Ушинтип турган учурда Анас ибн Надр деген сахаба, ой, эмне болду силерге? Турбайсыңар ордуңардан. Эмне отурасыңар? Деп кылычын тигинче сайып, моментеп отурган бир сахабаны көрдү. Кылычын сүдүрүп алып тияка кетип баратканды көрдү. Ой, болбойт ай деп колун шилтеп жаңжалдашып аткан сахабаларды көрдү. Ой, силерге эмне болду деди. Ой, пайгамбар өлүптүр. Андан кийин согушунун эч кандай майнабы чыкпайт дегенде Анас ибн Надр айтты. Карагыла, бир сөз, бир эле сөз. Эй кагылайындар, эгерде пайгамбардын өткөнү чын боло турган болсо, анда мага силерге бул дүйнөдө тирүү жашоонун өзү кызыкчылыгы жок. Тур ордуңдан деген сөзү бүт бардыгын суу сепкенде силкинтип туруп кайраттанган, шыктан турган. Дал ошол сыяктуу, эй кагылайын, эгерде биздин өлкөдө момундай болуп жаткан болсо, анда сен мен эмне турам? Тур ордуңдан ынтымакка келели, биригели деген сөз гана жок болуп атат да бизде. Жалган маалыматтардын бүт баарын таман астыбызга таштап, чын сүйлөп, чын жашап, чын мамиле кылганда гана биз эң мыкты коом, эң мыкты инсан, эң мыкты мамлекет, эң мыкты журт болуп таанылабыз. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.